السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وجميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين والكروبيين وحملة العرش أجمعين، ثم إلى أرواح الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح رجال الغيب والأكتاب والأوتاد والنجباء والأبدال والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر، خصوصا إلى روح الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وزوجته وأصولهما وفروعهما وساداتنا آل أبي علي من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر، خصوصا إلى روح الحبيب الشيخ عمر المحضار والحبيب علوي الغيور وابن علي، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن المبارك، إلى روح الحبيب عبد الله بن علي والحداد وحباب سلمة، إلى روح سيد الوالي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاب، وإلى روح الحاجة إلى روح الحاجة، ثم إلى روح الحاجة إلى روح الحاجة خصوصا ما إلى روح الحاجة، ثم إلى روح الحاجة بركة بنت أحمد بشاني وأصولهما وفروعهما وساداتنا آل أبي علي من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوينا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ومن له حق علينا أو ظلمناه أو أسأنا إليه ومن كانوا معنا في السنين الماضية وقد منعهم القضاء، وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وبه وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini, malam Jumat, saatnya kita bergiliran membaca syaraf salatil jamaah. Ya, syarafu salatil jamaati. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala minat thawabil azimi wal ajril karimi ala salatil jamaah. Faminha anna salatal jamaah tazidu ala salatir rajuli munfaridan
ب25 ضعفا كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita dapat membaca hadis-hadis Rasulullah. Dengan hadirnya kita ke majlis ta'lim, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang sebentar kita akan dengar. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah Allah akan berikan kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah tetapi dia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Marilah kita dengar syaraf salatil jamaah, kemuliaan sembahyang berjamaah. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, dari kemuliaannya umat Nabi Muhammad, ma ja'alahu Allah Ta'ala minat thawabil azim wal ajril karim, yang Allah telah jadikan buat diri orang, buat dirinya minat thawabil azim, berupa pahala yang besar dan ganjaran yang mulia ala salatil jamaah. Faminha, di antara lain, anna salatal jamaah tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi 25 dha'fa, bahwasanya salat berjamaah itu seperti yang kita lakukan tadi, menambahkan seseorang yang sembahyangnya munfaridan, yang sembahyangnya sendirian, dengan 25 dha'f, 25 kali lipat, kama sahha dzalika fil hadis, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Begitu artinya kama sahha dzalika, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Hurairah, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa fi riwayatin an Abdullah, dalam satu riwayat lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala ridha kepada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardh bi 27 darajah, sembahyang berjamaah lebih afdal
dari salatul fard, daripada sembahyang seorang diri, bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat mengatakan bi khamsin wa ishrina darajah, dengan 25 derajat. Wa qad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf, wa qad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf baina riwayatain bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was salah. Telah menjawab Imam Nawawi perbedaan ini di antara dua riwayat, bi anna dzalika yakhtalif bi ikhtilafi ahwalil musallin, bahwasanya itu berperbedaan, terjadi bi ikhtilafi ahwalil musallin, dengan terjadinya perbedaan keadaan-keadaan orang yang sembahyang dan si sembahyangnya itu sendiri. Fayakunu li ba'dihim khamsun wa ishrun, maka adalah sebagian dari mereka itu mendapatkan ganjaran seperti ganjaran 25%, wa li ba'din sab'un wa ishrun, sebagian 27%, bihasabi kamalis shalah, sebagaimana kesempurnaan sembahyang. Wa muhafadzatuhu ala hayatiha, bagaimana dia menjaganya dalam sembahyangnya tadi, keadaan-keadaan sembahyangnya, wa khusyu'iha, dan khusyuknya, wa qatrati jama'atiha, dan banyak jamaahnya, wa fadliha, dan kelebihannya, wa syarafil bug'ati, dan keutamaan big bug'ah, tempat itu dia punya sembahyang, itu namanya bug'ah. Masjidnya Rasulullah asyraful biqa. Wa minha maghfiratud dzunub, di antaranya adalah maghfiratud dzunub, terhapusnya dosa seorang. An Utsman radhiyallahu anhu annahu aqal, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Sayyidina Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man tawaddaa fa ahsana fa asbagha al-wudu'a, siapa yang berwudu kemudian bagus dia punya wudunya, tsumma masya ila sholatin maktubah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sembahyang yang diwajibkan, fasallaha ma'al imam, dia sembahyangnya kemudian bersama imamnya, ghufira lahu dzanbuh, maka diampuni oleh Allah dia punya dosanya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata atin min rabbi faqala li ya Muhammad, qultu labbaika rabbi wa sa'daik, qala hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la, qultu la a'lam, فوضع يده على كتفي حتى وجدت بردها بين يدي، أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض،
Atau qala ma bainal masyriq wal maghrib. Qala ya Muhammad atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am, fid darajat wal kafarat wa naql aqdam ila jamaah. Hadzal hadis. Daripada Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala ridha kepada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bersabda, Sayyidina berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata, malam hari ini telah datang kepada aku, atin min rabbi, seorang yang datang dari Tuhan aku, enggak disebut namanya. Faqala li, kemudian orang itu berkata kepada aku, ya Muhammadu, ay Muhammad. Qultu labbaik rabbi wa sa'daik. Maka aku berkata labbaik. Labbaik itu artinya dua kali, labbaik labbaik begitu. Labbaik ya gitu. Itu maknanya labbaik. Labbaik rabbi wa sa'daik. Sa'daik, dua kebahagiaan aku dapati ya Rabb. Sa'daik. Qala hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Apakah engkau mengerti fima yaqtasimul mala'ul a'la? Apakah engkau ngerti bima yaqtasimul mala'ul a'la? Padahal apa mereka berselisih paham al mala'ul a'la, orang-orang yang tinggi-tinggi itu, yang pangkatnya tinggi-tinggi itu, makhluk Tuhan yang tinggi-tinggi itu. Qultu la a'lam, aku tidak ngerti ya Rabb. Fa wada'a yadahu baina katifayya, maka kemudian dia taruh tangannya baina katifayya, di antara dua katifku. Di antara dua pundakku, katif. Hatta wajadtu baradaha baina tadyayya, sehingga aku dapati dinginnya di antara baradayya baina tadyayya, di antara dua tetekku. Atau dia bilang fi bahfi nahri, di mana tetekku. Kalau stadion sama nahrun sampai samalah artinya. Man kita nggak bisa bedain. Nahar di sini, stadion di sini, nahar semuanya. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, maka aku tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Au qala na'am, ma bainal masyriq wal maghrib. Aku berkata, iya, antara maghrib dan antara masyriq dan maghrib.
antara timur dan barat. Qala ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Ya Muhammad, apakah engkau tahu dalam hal apa berselisih paham al mala'ul a'la, orang banyak itu? Qultu na'am, aku tahu. Fid darajat, dalam pangkatnya. Wal kafarat, dalam kafarahnya yang Allah Ta'ala turunkan kepada diri mereka. Wa naqlil aqdamil jamaah, dan pemindahan kaki-kaki ke beberapa jamaah. Ini hadis diriwayatkan haditsun hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, menurutnya haditsun hasan gharib. Wa minha anna man hafadha 'ala al-jamaah nala jaizatain. Di antaranya orang yang menjaga, yang memelihara adalah jamaah, dia akan mendapatkan 2%. Jaizah, dia akan mendapati 2%. Awalan al-itqu minan nar wan najat minha. Pertama, bebas dari api neraka, wan najat minha, sekaligus berarti selamat daripadanya. Thaniyan, yang kedua, as-salama minan nifaq, selamat daripada sifat munafik. Wa tadabzub bi ada'id dain, fi adabiddin, maknanya tadabdub tidak netep, ngambang gitulah di dalam adab beragama. Tadabdub namanya, enti mutadabdib, atau orang-orang sering sebut anta mudabdab, ngambang di dalam beradab terhadap agama sendiri. Orang yang menjaga berjamaah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang kedua, terpelihara dia daripada adab ngambang dalam berjamaah, tidak netep. Dapat pahala apa enggak, dapat pahala atau enggak, itu namanya tadabdub bi adabiddin. Wa taharatul qalb lillah, dan suci hati kita kepada Allah. Wal iqbal ala taatillah bi ikhlas, menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Wa nur yuwadda' fis sadr, dan diberikan satu nur, satu cahaya yang yuwadda', yang dia titipkan di dalam dada seseorang. Yastadhi'u bihil mu'min, yang akan bercahaya padanya orang mukmin tadi. Fa yatakhalla 'anil radha'il, dengan demikian maka bersih dia daripada segala-segala, daripada radha'il,
daripada sifat-sifat yang keji, yang buruk. Wa yatruk saghairat dzunub, dan dia akan meninggalkan dosa-dosa kecil, wa kabairaha, dan dosa-dosa yang besar sekaligus. Maka jaa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Telah datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala ridha kepadanya, berkata Anas bin Malik, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillah, siapa yang sembahyang karena Allah, 40 yauman fi jamaah, 40 hari tapi berjamaah, yudriku takbiratal ula, dia dapati takbir pertama. Apa yang dia bakal dapat? Kutiba lahu bara'atan, dia bakal dapati 2 bara'ah. Apa artinya bara'ah? Bara'atu minan nar, keselamatan daripada api neraka. Wa bara'atu minan nifaq, keselamatan dari sifat munafik. Nggak cukup begini? Nggak cukupkah kita mendapatkan keuntungan yang begini rupa? Luar biasa ini. Tapi siapa yang dapat ini? Makanya perlu betul kita itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakan salat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wa jaa aidan an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan 40 lailatan la tafutuhu raqatul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Man shalla fi masjidin jama'atan, siapa sembahyang di satu masjid berjamaah 40 lailatan, 40 malam, la tafutuhu raqatul ula, dia tidak pernah kelewatan rakaat yang pertama min salatil isya, dari sembahyang isyanya dia tidak pernah keluputan, kataballahu lahu biha itqan minan nar, Allah tuliskan untuk dia itqan minan nar, selamat daripada siksa api neraka. Enggak repot sebenarnya, asal Allah Ta'ala berikan kita taufik saja untuk bisa menyelesaikan ini masalah. Wa min fadailil jamaah, daripada keistimewaan salat berjamaah, anna thawabaha yahsulu liman azama ala huduriha, bahwa pahala berjamaah akan didapati bagi orang yang berazam, berkeinginan untuk menghadirinya. Dia tahu nih malam Jumat nih, besok nih kalau orang pada sembahyang berjamaah, tapi dia mau, nah itu sudah azam namanya.
walau lam yudrikha biniyatih, sekalipun dia tidak dapati dengan niatnya, telat misalnya, karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa dia selamatkan dengan niatnya tadi. Tafaddulan minallah, dia dapati itu semuanya ganjaran pahala sekalipun dia tidak dapat karena alasan yang begitu kuatnya, dengan tafaddulan minallah, karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yaqul wallahu taala yusawwi thawabahu bi thawabihim. Allah samakan tuh pahala saudara yang sembahyang berjamaah dengan yang tidak berjamaah. Thawabahu bi thawabihim wa hasanatihi bi hasanatihim, dan kebaikan saudara dengan kebaikan orang yang banyak. Takarruman minhu, semata-mata kemurahan Allah. Wa khazainahu, pemeliharaannya, khizanah, khazin, pemeliharaannya. Wa khazainahu la tanfad, yang tidak akan pernah luput. Wa rahmatuhu tatra, dan rahmatnya yang saling menyusul, tidak pernah tatra, tidak ada putus-putusnya. Ini keistimewaan Allah Subhanahu wa taala kepada salatul jamaah. Apalagi orang sini ini di tengah-tengahnya, ada masjid mana bagus, airnya tinggal, udah luar biasa dah. Tinggal kita jamaah yang ada di sekitar ini, siapa di antara kita yang akan memilih ini pahala? Segeralah, badiru bil amal salihah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu fa ataahu Allah mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis ini didengar oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, siapa berwudu, maka dia perbaiki wudunya. Tsumma raha, kemudian dia pergi, fa wajadan nas, maka dia dapati manusia qad sallau, sembahyang udah selesai, fa atahu Allah mithla ajri man sallaha, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran seperti ganjaran orang yang menyolatkannya. Wa hadaraha, dan menyolat dan menghadirinya itu salat. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak sedikit kurang dari ganjaran pahalanya, sedikit juga. Ganjarannya tetap dapat, karena bukan kekuasaannya dia memang kepengen dapati itu salat berjamaah. Wa fi riwayat Sa'id bin Musayyib an rajulin min al-ansar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa dzakara al-haditha wa fihi fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu fa in utiyal mas'in atal masjida wa qad shalla ba'dan wa baqiya ba'dun shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalika fa in atal masjida wa qad shalla fa atamma as-salata kana kadzalika.
Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah tabi'in, seorang tabi'in yang enggak ngalamin. Ya, Sa'id bin Musayyib. Dia dapati daripada ini hadis dari rajulin minal ansar. Nah itu dia, dari satu orang laki-laki daripada Ansar. Gala dia bilang, sami'tu Rasulullah, sahabat yang dari sahabatnya ini yang daripada orang Ansar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fadzakar al-hadis. Kemudian baru dia terangkan itu hadisnya, wa fihi, di antara lain, fa in atal masjidah, kalau seorang datang ke masjid, wa shalla fi jama'atin, kemudian dia sembahyang berjamaah, ghufira lahu, diampuni dosanya sudah. Fa in atal masjidah, kalau dia datang ke masjid, wa shalla ba'dan, sudah sembahyang sebagiannya, wa baqiya ba'dun shalla ma adraka, tinggal sebagian saja dia sembahyang ma adraka, apa yang dia dapatin, maka wa atamma ma baqiya, dan dia sempurnakan apa yang sisa, kana kadzalika, sama juga dia dapati. Fa in atal masjidah, kalau dia datang ke masjid, wa qad sallau, tapi orang lain udah sembahyang semuanya, fa atamma shalah, kana kadzalika, sama dia dapat seperti yang pertama kali, nggak dikurangin sedikit juga, karena niatnya tadi, niatnya mau sholat mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala ma nawaina wa ma nawa biha aslafuna wa ila hadratin nabi wa alihi wa man wala wal muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqis sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'diha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Maulana ya sami'a du'ana bi hurmati Muhammadin taqabbal du'ana واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.